ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. જેમ સ્કૂલમાં ધોરણ 6માં હું હર્ષાબેન પુરોહિત. આજે આપણે ધોરણ 6માં હિન્દીની અંદર પાઠ નંબર 2 અનૂઠે ઇન્સાન આપણે પાઠ ભણ્યા, બરાબર છે. પાઠ આપણે આખો ચાલી ગયો ને. હવે આજે આપણે સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ. તો આજે આપણે સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ ભણવાનું. તમારે તમારી પાકી નોટમાં શું કરવાનું છે ખબર છે? શબ્દાર્થ લખવાનો અને પછી અભ્યાસ અને પછી સ્વાધ્યાય, બરાબર. તો આજે આપણે સ્વાધ્યાય કરીશું. સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 कि प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. एमा पहलो, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? આપણને એવું પૂછ્યું છે કે નેપોલિયન અને તેની બહેન બેમાંનો સ્વભાવમાં કયું અંતર હતું? તો આપણે પાઠમાં જોયું કે નેપોલિયન સાચું બોલવામાં ડરતો નહીં, તે સચ્ચાઈનો સામનો હંમેશા સાહસથી કરતો, તેને કારણે બીજાને તકલીફ પહોંચે એવું તે કરતો નહીં, બરાબર. તો આપણે હવે જોઈશું વ્યવસ્થિત રીતે પ્રશ્ન નંબર 1 कि नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था. तो एनो जवाब है कि नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच का सामना करने का साहस था. अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था. उसकी बहन का विचित्र इससे विपरीत था. उसकी बहन का चरित्र उससे विपरीत था. એટલે કે એના બહેનનો સ્વભાવ, ચરિત્ર એટલે વર્તન એના કરતાં ઊંધું હતું. वह डरपोक और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी. वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी. वह केवल अपने बचाव की चिंता करती थी, दूसरों को नुकसान की नहीं. इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में अंतर था. प्रश्न नंबर 2, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? શું કીધું છે? તમે નેપોલિયનની જગ્યાએ હોતે तो क्या करते? नेपोलियन तो एनो जवाब शू है कि नेपोलियन को धक्का लगने के अमरूद बेचने वाली लड़की का अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए. अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी. उसे डर था कि वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी. नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उसी गरीब लड़की को हानि पहुंची हुई है. उसकी हानि को पूरा करने के का फर्ज उसने समझा. उससे अपनी माँ को सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवा दिए. अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसकी तरह वह उस गरीब लड़की का नुकसान होते न देख सकता. आगरनो प्रश्न, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किसी प्रकार करते हैं? તમે તમારા જેબ ખર્ચમાં આપેલા પૈસાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરો છો? તો આપણે જોઈએ कि मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं. मैं सभी खर्च नहीं करता. हमारे स्कूल में उपहार में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती है, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद मेरे पास कुछ पैसे बच जाते हैं.
इन्हें मैं उसके पास जा बचा कर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता होती है तो वो मैं इस बचत में से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ पर उसे उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से ही खरीद कर देता हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर उसी बचत से मैं उसके लिए फूलों का हार जरूर लाता हूँ। इस प्रकार मैं अपने जेब खर्च का आवश्यकताएं में अनुसार उपयोग करता हूँ। પછી આગળનો પ્રશ્ન કે बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? શું કીધું છે કે ગાંધી બાપુની વાતે આપણે શું જાણો છો એવો પ્રશ્ન છે। તો બાપુ કા નામ આપણે ગાંધીજી વિશે લખવાનું કે ગાંધીજીનું નામ કરમચંદ મોહનચંદ ગાંધી હતું। તેમને એમ કે લોકોએ મહાત્માનું બિરુદ આપ્યું હતું। તે રાષ્ટ્રપિતા તરીકે પણ એમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। 15મી ઓગસ્ટે દેશને સ્વતંત્રતા 1947માં 15મી ઓગસ્ટે દેશમાં સ્વતંત્રતા આપી અને 30મી જાન્યુઆરીએ 1948માં બાપુની હત્યા થઈ ગઈ। બાપુ કાયમ અહિંસા, શાંતિ અને પ્રેમનો સંદેશ જ આપતા હતા। તેમની સમાધિ રાજઘાટ દિલ્હીની અંદર રાજઘાટ નામથી પ્રસિદ્ધ છે। આવું આપણે લખવાનું। હવે હું બધું હિન્દીમાં બોલું। હવે જો પ્રશ્નનો જવાબ બોલું છું, બરાબર છે कि बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोगों उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी थी। वे उसके बारे में जेल भी गए थे। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उसका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान भी दिया। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में बापू की हत्या की गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उसकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 5 के बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? बापू धन શા માટે ભેગું કરી રહ્યા હતા એવો આપણો પ્રશ્નનો જવાબ છે। તો એમ કે આઝાદીના આંદોલન ચાલી રહ્યું હતું અને બાપુ એમાં નેતા તરીકે કામ ફરજ બજાવી રહ્યા હતા। આંદોલનમાં ધનની જરૂર પડે તેથી એમ કે બાપુ આ લોકો જોડથી ધન બધે ફરી અને બાપુ એમ કે લોકો પાસેથી ધન ભેગું કરી રહ્યા હતા એવો જવાબ આવે। હવે હું હિન્દીમાં બોલીશ। बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो एनो जवाब छे उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूम कर सभाएं करते थे और धन इकट्ठा कर रहे थे। હવે આગળનો પ્રશ્ન
આપકો કૌમુદી કા પાત્ર કેસા લગા ક્યો? એનો જવાબ છે કે તમને કૌમુદીનું પાત્ર કેવું લાગ્યું અને કેમ? તો આપણે લખવાનું કે મુझे કૌમુદી કા પાત્ર બહુ પ્રેરક લગા, પછી આગળ આવશે ક્યો. તો ક્યોનો જવાબ હવે આપણે પ્રશ્ન લખવાનો. આપણો પ્રશ્ન શું છે કે આપકો કૌમુદી કા પાત્ર कैसा लगा क्यों? तो मुझे कौमुदी का पात्र हमको कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरित लगा. પછી પેરેગ્રાફ પાડીને લખવાનું કે महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है. फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी. उसके गहने बहुत कीमती थे. ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे. फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों को त्याग कर दिया. गांधी जी को अपने सभी गहनों भेंट देकर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है. इसलिए कौमुदी का पात्र हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक बनता है. आगरनो प्रश्न 7. क्या आपने कभी भी अपने माता पिता के सामने अपनी गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में लिखिए. શું કીધું છે કે તમે તમારા મમ્મી પપ્પાની સામે કોઈ એવી ઘટના થઈ હોય અને એમ કે તમે કોઈ એવી ઘટના બની હોય કે એ તમે તમારા માતા પિતાની સામે તમારા શબ્દમાં સ્વીકારો. તમારાથી કોઈ મુશ્કેલીમાં કોઈ ગલતફહેમીમાં કોઈ ગલતી થઈ ગઈ હોય, કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય અને તમારે તમારા મમ્મી પપ્પાની સામે સ્વીકારી હોય એવું ઉદાહરણ એમ કે લખો. એવું આપણને અહીંયા બતાવ્યું છે. બરાબર. તો આપણે એના જવાબમાં શું લખીશું? જો હું વાંચું છું कि एक बार छुट्टी के दिन मैं अपनी सोसाइटी के मैदान में अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था. बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गए. मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा नाम लिया. उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता को मेरी शिकायत की. मैंने अपनी गलती मान ली. वे सज्जन भी खुश होकर बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो. જો તમે આવી ના લખવું હોય તો તમારી જોડે કંઈ એવો પ્રોબ્લેમ થયો હોય, તમને કોઈને એ થયું હોય ને તમે આવીને તમારા મમ્મી પપ્પાને કહ્યું હોય તો એના વિશે તમે લખી શકો છો. બરાબર. હવે પ્રશ્ન નંબર 2. संयुक्त શું કીધું છે? ઉદાહરણ के अनुसार संयुक्त वर्ण से दो शब्द लिखिए. અહીંયા આપણે આગળના પાઠમાં જોયું હતું એવું છે. દ વત્તા ધ તો દ્વ, તો એનો શબ્દ છે શુદ્ધ. તો શુદ્ધની સામે આપણે લખવાનું બુદ્ધ અને ક્રુદ્ધ. ફરી બીજી વખત બધા શબ્દો બે વખત બોલીશ. કે પહેલો શબ્દ છે દ, અડધો દ અને ધ એટલે ધ. તો એના માટે શબ્દ આપેલો છે શુદ્ધ. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્ર પાછળનો જે શબ્દ છે ને તમારે આવવો જોઈએ ધ. બરાબર. આગળ ગમે તે શબ્દ આવે. શુદ્ધ તો એની સામે આવશે બુદ્ધ, ક્રુદ્ધ. પછી બીજો શબ્દ છે અડધો ત અને ત એટલે ત, તો એની સામે આપ્યું છે વિત્ત. તો વિત્ત લખવાનું એટલે આપણે એના જેવા બે શબ્દ બીજા બનાવવાનો. પાછળનો શબ્દ ત આવવો જોઈએ. તો કુત્તા, છત્તા. બરાબર. પછી દ અને પ તો પ, તો એના માટે આપેલું છે પદ્મ.
તો એવા બીજા બે શબ્દો બનાવવાના છે, છદ્મ અને સધમ. જો દ વત્તા મ બરાબર મ, તો પદ્મ. પછી એના જેવા બે શબ્દો, તો છદ્મ અને સધમ. પછી દ વત્તા વ, તો ધ્વ. તો ધ્વ વાળા બે શબ્દ બનાવવાના છે. એમાં પાછળ આવે એવું કંઈ જરૂરી નથી, મુદ્દે શબ્દ આવવો જોઈએ. બરાબર? તો એમાં શું આવશે? વિદ્વાન. તો દ્વાર, દ્વેષ છે, બે શબ્દ બન્યા. પછી અહીંયા શું આપ્યું છે? હ અને મ, તો હમ. તો બ્રહ્મ. પછી એના જેવા બીજા બે શબ્દ આવશે, તો બ્રહ્માંડ અને બ્રાહ્મણ. બરાબર? એવી રીતે બે બે શબ્દો તમારે લખવાના રહેશે. પછી આગળનો પ્રશ્ન શું છે કે આ આપણે જે વિષય ઉપર ચર્ચા કીધી છે ને, એ ચર્ચા કરવાની નથી. એ તમારે પ્રશ્ન નંબર 3, દરેક છઠ્ઠા ધોરણના વિદ્યાર્થી બરાબર ધ્યાન રાખજો. આપણે પ્રશ્ન નંબર 3, નિમ્નલિખિત વિષય પર ચર્ચા કીજીએ, એ પ્રશ્ન તમારે લખવાનો નથી. હું ભણાવતી પણ નથી. આપણે ફરીના વિડીયોમાં જ્યારે મળીશું ત્યારે પ્રશ્ન નંબર 4 થી ભણવાનું શરૂ કરીશું. બરાબર? તો આજે આપણે બે જે પ્રશ્નો ભણ્યા, લખ્યા અને મેં જે રીતે સમજાયા, એ બે પ્રશ્નો તમારે તમારી પાકી નોટમાં લખવાના. પ્રશ્ન નંબર 3, નિમ્નલિખિત વિષય પર ચર્ચા કીજીએ, એના વિશે આપણે લખવાનું પણ નથી અને કંઈ ભણવાનું પણ નથી.